I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 지치만 나타내도록. 오 성령 하나님, 성령 하나님, 난 다시 새롭게. 오 성령 하나님, 성령 하나님, 다시 새롭게 하소서. 살아가는 이유뿐이 되는 것. 작은 분이 큰 산 모두 태우듯이 나를 쓰소서. 다시 한번 찬양합니다. 나는 안에 내가 살아가는 이유뿐이 되는
쓰소서. 불을 내려주소서. 내게 성령의 불을. 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리리. 열방의 불로 세우소서. 주발 앞에 주발 앞에 실을 벗고 기도하니 불을 주소서. 성령으로 연단받은 불의 사람 되게 하소서. 불을 내려주소서. 내게 성령의 불을. 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리니. 열방의 불로 세우소서. 태우소서. 태우소서. 부르소서. 성령의 불을. 태우소서. 태우소서. 부르소서. 성령의 불을. 태우소서. 태우소서. 부르소서. 성령의 불을. 내려주소서. 내게 성령의 불을. 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리니. 열방의 불로 세우소서. 불을 내려주소서. 내게 성령의 불을. 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리니. 열방의 불로 세우소서. 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 Dear God, thank you for gathering us all here today through our online service. I pray that everyone has had a wonderful week of school, and I pray that you will guide us through our school year like you have done so in our past years as well. I pray that the pandemic will soon calm down and that we will be able to get back into our normal daily lives. In Jesus' name, I pray. Amen. A passage from the book of 2 Samuel, chapter 15, verse 1 to 6. May God bless this reading of God's word. In the course of time, Absalom provided himself with a chariot and horses, and with 50 men to run ahead of him. He would get up early and stand by the side of the road leading to the city gate. Whenever anyone came up with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom would call out to him, "What town are you from?" He would answer, "Your servant is from one of the tribes of Israel." Then Absalom would say to him, "Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you." And Absalom would add, "If only I were appointed judge in the land,
Then everyone who has a complaint or case would come to me, and I would see that they would receive justice. Also, whenever anyone approached him, to bow down before him. Absalom would reach out his hand, take hold of him, and kiss him. Absalom behaved in this way toward all the Israelites who came to the king asking for justice. And so he stole the hearts of the people of Israel. 이번 주 유퀴즈라는 그런 프로그램에 한국 남자 모델로는 처음으로 그 생로랑 런웨이에선 최현준 씨라는 분의 이야기가 소개되었습니다. 여러 이야기를 나누는 중에 중학교 1학년 때 그 왕따를 당했던 경험을 말씀해 주시더라고요. 자기를 괴롭히는 친구들이 급식 당번이 되면 급식을 안 줄 때도 있었고, 또 주긴 줘도 맛있는 것을 빼고 줄 때도 있었고, 또 자기가 그린 그림을 이렇게 다 찢어버리는 그런 일을 당하셨다라고 말씀하시더라고요. 사실 그런 상황에서 결국은 자신에게도 해가 될 그런 선택을 하기가 쉽습니다. 아니면 자기를 괴롭히는 친구들에 대한 그 미움을 키워가면서 그 친구들이 잘못되기를 바랄 수도 있을 거예요. 그런데 이분은 어떤 선택을 하셨는지 아세요? 네, 자존감을 지키기 위해서 학생으로서 가장 잘할 수 있는 일을 해야 되겠다라고 그렇게 생각하셨대요. 그래서 중학교 2학년 때부터 하루에 막 18시간씩 그렇게 공부하기 시작했는데 결국 카이스트 수학과에 진학할 수 있었다라고 말씀하시더라고요. 물론 대학교 때 우연찮은 기회에 이 모델 일을 시작하게 되면서 자기 전공으로부터는 멀어지게 됐죠. 그래도 뭐가 남았을까요? 네, 삶을 대하는 그런 태도가 남았죠. 자기 자신을 수학 기호로 표현해 본다면 인티그랄 적분기호로 표현해 보고 싶다라고 그렇게 말씀하셨는데 그 이유를 다음과 같이 말씀하시더라고요. 인티그럴은 굉장히 작은 수들, 그러니까 0에 가까운 그런 수들을 더한다라는 그런 의미가 있습니다. 그런데 그 인티그럴처럼 다른 사람이 자신을 어떻게 대하든지에 관계없이 자신이 지금 할 수 있는 일들에 보이지 않는 노력들을 계속해서 더해가면서 자기 삶을 일구어가고 싶다라고 그렇게 말씀하시더라고요. 하지만 불행히도 오늘 우리가 읽은 본문에 등장하는 압살롬은 위기의 순간에 정반대의 선택을 하게 됩니다. 그 결과 자신뿐만 아니라 자기 가족들, 또 자기를 따르는 모든 사람들을 불행하게 만들게 되죠. 압살롬은 다윗의 셋째 아들로서 그술왕 달메의 딸 마아가의 아들이었습니다. 압살롬은 다윗이 가장 아끼는 아들 가운데 하나였을 뿐만 아니라 또 백성들 사이에서도 인기가 높았어요. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 사무엘하 15장 바로 앞장에 있는 사무엘하 14장 25절 말씀을 보면 그 이유를 다음과 같이 밝히고 있는데요. 사무엘하 14장 25절 말씀을 함께 읽겠습니다. 온 이스라엘에 압살롬처럼 머리끝에서 발끝까지 흠잡을 데가 하나도 없는 미남은 없다고 칭찬이 자자하였다. 그런데 압살롬은 단지 꽃미남이기만 한 건 아니었어요. 압살롬에게는 그 밖에 많은 장점들이 있었죠. 오늘 본문을 보면 먼저 압살롬이 얼마나 백성들을 각별하게 대했는지를 볼 수 있어요. 압살롬은 무려 4년이라는 기간 동안 한결같이 아침 일찍 그 성문 밖으로 나가서 백성들을 만났어요. 백성들 가운데서도 특별히 기댈 곳이 없는 사람들, 도움이 필요한 사람들을 만나서 그들의 고민을 들어주었죠. 또 압살롬은 얼마나 겸손했는지 몰라요. 사람들이 왕자인 자기 앞에 그 무릎을 꿇고 이렇게 절하려고 하면 그들을 일으켜 세웠어요.
대신 친구나 형제 또 가족에게 하듯이 그들에게 입을 맞추어 주었죠. 압살롬의 이런 모습은 사실 아버지인 다윗의 모습을 많이 닮아 있습니다. 압살롬과 비슷한 나이 때 다윗은 자신을 죽이려고 하는 그 사울을 피해서 광야로 도망쳐서 그곳에서 살게 되는데요. 사무엘상 22장 2절 말씀을 보면 그때 다윗이 어떤 삶을 살았는지를 다음과 같이 전해주고 있습니다. 그들뿐 아니라 압제를 받는 사람들과 빚에 시달리는 사람들과 원통하고 억울한 일을 당한 사람들도 모두 다윗의 주변으로 몰려들었다. 그렇게 해서 다윗은 그들의 우두머리가 되었는데 400여 명이나 되는 사람들이 그를 따랐다. 다윗이 사울에게 쫓기는 동안 광야에서 또 돌았던 그 다윗 주위에 모여들었던 사람들이 있었습니다. 바로 원통하고 또 억울한 일을 당한 사람들이었는데요. 다윗 왕궁의 토대가 사울 치하에서 고난받는 사람들 가운데서 마련되었다라는 거죠. 압살롬 역시 언뜻 보기에 아버지 다윗이 그랬던 것처럼 당시 고난받는 사람들의 편이 되어 주었던 것처럼 그렇게 보였습니다. 하지만 오늘 본문 6절 말씀을 보면 이스라엘에서 가장 인기남이었던 압살롬이 하루 이틀도 아니고 무려 4년 동안이나 그렇게 백성들을 아끼고 보살펴 주었던 이 아름다운 이야기 속에 사실은 엄청난 파국의 씨앗이 자라고 있었다는 것을 전해주고 있는데요. 6절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 압살롬은 왕에게 판결을 받으려고 오는 모든 이스라엘 사람에게 이런 식으로 하였다. 압살롬은 이렇게 하여 이스라엘 사람들의 마음을 사로잡았다. 방금 우리가 읽은 구절을 한글 성경 개역 개정이나 또 영어 성경 NIV를 보면 조금 더 적나라하게 번역하고 있는데요. 바로 압살롬이 이스라엘 사람들의 마음을 훔쳤다. He stole the hearts of the people of Israel 이라고 이렇게 번역하고 있어요. 무슨 얘기일까요? 만일 압살롬이 백성들을 진심으로 아끼는 마음에서 그랬다라면 성경은 압살롬이 백성들의 마음을 훔쳤다라고 그렇게 기록하지 않았겠죠. 대신 압살롬이 백성들의 마음을 얻었다. 압살롬이 백성들로부터 칭찬과 칭송을 얻었다라고 그렇게 기록했을 거예요. 그런데 성경은 뭐라고 말하죠? 압살롬이 백성들의 마음을 훔쳤다라고 그렇게 얘기해요. 백성들을 향한 압살롬의 관심, 또 호의와 친절이 사실 진심이 아니었다라는 거죠. 그렇다면 왜 압살롬은 그렇게 백성들의 마음을 훔쳤던 걸까요? 백성들의 마음을 훔쳐서 맞서고 싶었던 그런 인물이 있었기 때문입니다. 바로 아버지 다윗이었어요. 압살롬은 백성들의 마음을 훔쳐서 결국 반란을 일으키게 되는데 이건 어쩌다가 우연히 벌어진 일이 아니었어요. 압살롬의 반란은 오랫동안 자기 안에서 그 아버지에 대한 분노와 원망을 키운 그런 결과였습니다. 압살롬이 그렇게 되는 데 있어서 그 결정적인 계기가 되었던 사건이 있는데요. 다윗의 뒤를 이어서 왕위를 계승할 서열 1위인 베다른 형제인 암논이라는 그 왕자가 있었는데 하루는 이 암논이 압살롬의 친누이인 다말을 욕보이게 되죠. 압살롬은 2년 동안 암논에게 이렇게 복수할 기회를 엿보다가 양털을 깎는 축제가 벌어진 그날 암논을 초대했다가 자신의 병사들을 시켜서 그를 무참히 살해하게 됩니다. 그 후 어머니의 나라이자 외할아버지가 있는 그 구술 땅이라는 곳으로 도망치게 되는데 아버지 다윗 왕을 다시 만나기까지 5년이라는 그런 시간이 흐르게 되죠. 그런데 그 5년이라는 시간 동안 압살롬이 뭘 했는지 아세요?
압살롬은 그 5년을 참회와 변화, 또 성장의 기회로 삼지 않았어요. 대신 그 5년 동안 아버지를 향한 분노와 원망을 계속해서 키웠어요. 암논을 살해한 자기 잘못 때문에 끝끝내 자기가 왕이 될 수 없을 거라는 그런 절망감을 계속해서 키웠죠. 이와 같은 압살롬에 관한 이야기에 관심을 가졌던 작가 가운데 윌리엄 포크너라는 그런 분이 계십니다. 포크너의 소설 가운데 압살롬, 압살롬이라는 그런 제목의 소설이 있는데요. 이 소설은 미국의 부흥과 발전을 상징하는 입지전적인 인물인 그 토마스 서스펜이라는 인물을 그 주인공으로 하고 있는데요. 주인공인 서스펜이 그 미국적인 개척자의 이상을 실현할 수 있는 그런 인물이 되었던 건 바로 그가 평생 쌓아왔던 수치감과 모멸감 때문이었죠. 주인공 서스펜의 선조는 그 런던의 올드베일리 감옥에서 그 복역하던 죄수였는데요. 그랬던 그가 자유를 찾아서 신대륙으로 건너오게 되지만 가난한 백인 노동자의 신분에서 평생 벗어나지 못했죠. 서스펜 역시 어린 시절부터 대농장의 주인들 뿐만 아니라 그 농장에서 일하는 그 하인들에게도 온갖 무시를 당하면서 그렇게 자랐죠. 그래서 그런 어린 시절을 지나면서 서스펜이 결국 이런 결심을 하게 되는데요. 그는 그들과 싸우려면 그들로 하여금 그 주인이 했던 것과 같은 것을 하도록 만든 그들이 지닌 것을 가져야 해. 너는 땅과 검둥이들과 좋은 집을 가져야만 그들과 싸울 수 있는 거야. 알겠지? 그리고 그는 다시 그렇다고 말했어. 서스펜은 자신이 무시를 당하지 않으려면 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 벌어야 한다고 생각했어요. 그리고 결국 그는 평생 그가 바랬던 것처럼 부자가 되고 또 성공하게 되죠. 많은 노예들을 부리면서 평생 쌓아왔던 수치감과 모멸감을 그들에게 되갚아 주었어요. 하지만 서스펜은 결국 자벽부인 워시 존이 휘두르는 그런 낫에 맞아 죽게 되는데요. 서스펜이 산 평생의 삶을 포크너는 다음과 같이 그리고 있습니다. 그는 걸어다니는 그림자였어. 지구의 껍질에서 격렬한 악마의 랜턴이 던지는 자기 자신의 고뇌의 빛을 보지 못하는 박쥐 같은 이미지였어. 걸어다니는 그림자처럼 실체가 없는 삶. 부유한 것 같지만 돈 말고는 얻은 게 없는 삶. 자기 일에 성공한 것 같지만 자기 삶에 있어서는 실패한 삶. 많은 사람들에게 힘과 영향력을 행사했지만 결국 가까운 사람들에게는 버림받은 사람. 자기 자신을 둘러싸고 있는 자비와 은총의 빛을 전혀 볼 수 없었던 사람. 어둠 속에서 빛을 향해 돌이키기보다 박쥐처럼 더 깊은 어둠을 향해 나아갔던 사람. 바로 이 사람이 압살롬이고 또 서스펜이었다라는 거죠. 말씀을 마무리하려고 하는데요. 오늘은 압살롬에 대해서 말씀을 드렸습니다. 압살롬이라는 뜻은 평화의 아버지 혹은 평화라는 뜻이 있어요. 하지만 압살롬은 평화와 정반대되는 삶을 선택했죠. 평화가 아닌 다툼을, 또 분노와 원망, 또 좌절감을 그의 평생에 키워왔어요. 이런 압살롬의 삶을 반면교사로 삼아서 여러분은 항상 하나님 앞에서 여러분 자신을 살피실 수 있었으면 좋겠어요. 이기적인 욕심이 아닌 하나님께서 여러분을 부르시는 그 부르심을 따라 사세요. 원망이 아닌 감사가 여러분의 삶을 이끌어가게 하세요. 분노가 아닌 기쁨이 여러분을 이끌어가게 하세요. 실패할 것에 대한 두려움이 아닌 하나님에 대한 신뢰가 여러분의 삶을 이끌어갈 수 있게 하세요.
오늘 이 말씀을 기억하면서 My Testimony라는 찬양을 함께 찬양하시겠습니다. Come on, Jesus has done something for me. If he's done something for you, you can sing these words with all confidence. It goes like this. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Woo! Come on, let's celebrate. 'Cause I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Thank you, God. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. And still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. All to you, Lord. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. Oh, this is my testimony. This is my testimony. Let's come together and sing it. Come on. Come together, sons and daughters. Yeah. Bought with blood and washed with water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God, you will finish what he started. Oh, our God will finish what he started. Yeah, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story, and I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Woo! This is who I am in you. Oh, I've got a story to tell today. Hey, he began a good work, he'll complete it. Come on. If I'm not dead, then you're not done. Woo! Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. He's not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, and I'm not dead. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not finished yet. Greater things are still to come. Oh, I believe. Yeah, I believe today. Sing it. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ, by Jesus Christ, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony. I'm alive. From death to life, grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. Yeah, this is my testimony. This
광고 시간입니다. 오늘 예배에 참석한 모든 친구들을 환영하면서 하나님의 은혜와 평강이 여러분과 함께 하시기를 바라겠습니다. 지난주부터 다시 시작된 분반 모임에 대해서 혹시 아직 안내를 받지 못한 친구들은 제게 연락을 해주시면 안내해 드리도록 하겠습니다. 그럼 이번 한 주도 건강히 잘 지내시고요. 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!